हेलो व्यूअर्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके टाइम जीके एटी आमे आज ये भिडियो रे ओडिशा रे थिबा किछि जातीय उद्यान ओ किछि जो अभयारण्य रही पशुपक्षी मानक पई से विषय रे आलोचना करमा जेनटा कि तुमर विभिन्न प्रकार एग्जाम गुड़िक पई इम्पोर्टेंट रहबो। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। ओडिशा रे वर्तमान केते गोटी जातीय उद्यान रही? वर्तमान ओडिशा रे जातीय उद्यान बा नेशनल पार्क रही दुईटी, गोटे है सिमिलीपाल नेशनल पार्क आउ गोटे हूँ भितरकनिका नेशनल पार्क। तो टोटाल नेशनल पार्क दुईटी रही आम ओडिशा रे। देन परवर्ती क्वेश्चन, भितरकनिका जातीय उद्यान ओडिशार केउं जिल्ला रे अवस्थित? केन जिल्ला रे भितरकनिका नेशनल पार्क अवस्थित? ताहा होची ओडिशार केन्द्रापड़ा जिल्ला रे भितरकनिका नेशनल पार्क रही अछि। देन परवर्ती क्वेश्चन, भितरकनिका केबे जातीय उद्यान मान्यता पाइथिला? केबे यह जातीय उद्यान मान्यता पाइला बा गोटे नेशनल पार्क हिसाब रे डिक्लेयर करागला? ताहा होची 1998 16 सेप्टेम्बर 1998 1998 मसीहा सेप्टेम्बर मास 16 तारिख में भितरकनिका जातीय उद्यान भाव में मान्यता पाइथिला। देन परवर्ती क्वेश्चन, सिमलीपाल जातीय उद्यान ओडिशार केउं जिल्ला रे अवस्थित? सिमलीपाल जातीय उद्यान बा सिमलीपाल नेशनल पार्क मयूरभंज जिल्ला रे अवस्थित। देन परवर्ती क्वेश्चन, सिमलीपाल केबे जातीय उद्यान मान्यता पाइला? भितरकनिका जति 1998 पाइला जमिति ठीक से हीपरी सिमलीपाल जातीय उद्यान मान्यता पाइथिला एप्रिल 24 2025 रे। एभे पाइछि इटा जातीय उद्यान मान्यता सिमलीपाल 2025 मसीहा एप्रिल मास 24 तारिख रे। देन यूनेस्को द्वारा केबे सिमलीपाल को बायोस्फीयर रिजर्व तालिका रे शामिल करागला? यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व इटा गोटे बोलिकी केबे ता माने से बायोस्फीयर रिजर्व तालिका रे सिमलीपाल के निया जाइथिला? ताहा होची 2009 मसीहा रे। तापर हमें परवर्ती क्वेश्चन देखमा। भितरकनिका केउं प्रकार अभयारण्य भितरकनिका केउं प्रकार अरण्य पाई सारा विश्व रे परिचित? केन प्रकार अरण्य सेना देखा जायसी आमर भितरकनिका रे? भितरकन रे मैनग्रोव फॉरेस्ट बा मैनग्रोव फॉरेस्ट लाइक जेंटा कि प्रसिद्ध जेंटा कि आमर सुंदरबन इने हेंता हेंताल वन पाई प्रसिद्ध किए आमर भितरकनिका। ठीक से ही परी देब्रीगढ़ अभयारण्य केउं जलभंडार पार्श्व रे अवस्थित? देब्रीगढ़ जल आमर अभयारण्य गोटे अच्छे देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सेटा केन जलभंडार पार्श्व देश रे अवस्थित? ताहा होची हीराकुद जलभंडार पार्श्व देश रे अवस्थित। देन परवर्ती क्वेश्चन, देब्रीगढ़ आनुष्ठानिक भाव केबे वन्यप्राणी अभयारण्यर मान्यता पाइथिला? केबे आम देब्रीगढ़ के गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिसाब रे काना मान्यता पाइला? सेटा होचे 1985 मसीहा रे। देन परवर्ती क्वेश्चन, चौसिंघिया हरिण पाई ओडिशार केउं अभयारण्यर नाम अभयारण्यर नाम कौन? जेनटा कि आमर जेन अभयारण्य प्रसिद्ध चौसिंघिया हरिण पाई से अभयारण्यर नाम कौन? ताहा होची एही वाइल्ड लाइफ आमर देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बा वाइल्ड लाइफ देब्रीगढ़ प्राणी वन्यप्राणी अभयारण्य होची चौसिंघिया हरिण मानक पाई प्रसिद्ध। देन परवर्ती क्वेश्चन, सातकोशिया वन्यप्राणी अभयारण्य ओडिशार केउं नदीर प्रवाह पथरे गठित होईची? सातकोशिया अभयारण्य जेनटा कहूच है तो सेटा केन नदी प्रवाहर पथरे बा केन नदी पथरे अवस्थित? ताहा होची आमर महानदी पथरे अवस्थित सातकोशिया वन्यप्राणी अभयारण्य। देन परवर्ती क्वेश्चन, घड़ियाल कुंभीर संरक्षण पाई सातकोशियार केउं स्थान प्रसिद्ध? सातकोशिया कहीं ता ना दिया जानछ इटा पाखापाखि 22 किलोमीटर बा सातकुश थिला सेतकी बोलके आमे कुसे के 3 किलोमीटर लखानमा 7 21 पाखापाखि 21 किलो 21 रु 22 किलोमीटर सेटा अच्छे से लगी से सातकुश बाट थिला बोली सेटा ना आसु सातकोशिया। तो इटा पाखापाखि 4टा डिस्ट्रिक्ट के माने टच करी अच्छे केनटा सातकोशियाटा। तो इथिर केन जगाटा इ सातकोशियार घड़ियाल कुंभीर संरक्षण पाई प्रसिद्ध? ताहा होचे टिकरपड़ा। तापर हम परवर्ती क्वेश्चन के जिमा। क्वेश्चन नंबर 12, नलबण जेनटा कि आम चिलिकार अच्छे
ନଳବଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ଆନ୍ସର୍ଟା କହିଦେଲି ଆଉ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆମର ନଳବଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନଳବଣକୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? କେବେ? 1986 ମସିହାରେ, ମନେ ରଖିଥ। ଆମ ଡେବ୍ରିଗଡ଼କେ 1985 ମସିହାରେ, ନଳବଣକେ 1986 ମସିହାରେ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କେ ଯିମା। ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ହରିଣ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କେନ୍ ପ୍ରକାର ଆମର ହରିଣ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରହିସନ୍? ସେଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହରିଣ ରହିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି କୃଷ୍ଣସାଗ ମୃଗ ବୋଲ୍ସୁଁ, ଆର୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିତଲ ହରିଣ। ହେଲା, ଚିତଲ ହରିଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ପାଇଁ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କେ ଆମେ ଯିମା। କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ସହ ଜୈବ ବିବିଧତା କରିଡର ବା ଇକୋଲୋଜିକାଲ କରିଡର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ? କେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ବା କେନ୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ ବା ଆମର କୋର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ହେଇଛେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ କୋରିଡରରେ ହେଇଛେ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଜଣାଶୁଣା? ଇ କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯେନ୍ ଅଛେ, ହେଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟଟା, ଏଇଟା ବି ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛେ ଆମର, ସେଟା ଇକୋଲୋଜିକାଲ କୋରିଡରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ ଆମର ଶିମିଳିପାଳ ସାଙ୍ଗେ। ତ ସେଟା କେନ୍ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ? ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଏସୀୟ ହାତୀ ବା ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛି ଆମେ ଏସିଆନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୟଳ। ହେଲା, ଏସୀୟ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ହାତୀ ଏବଂ ଗୟଳ ମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାତକୋଶିଆ ଖଣ୍ଡକୁ କେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା? ରାମସାର ସାଇଟ୍, ହେଲା, ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମେ କହେସନ୍ କାଇଁ ସାଇଟ୍ ଆମର ଜଳାଭାବ ନା କାଣା ଗୋଟେ କହେସି, ସେ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯେନ୍ଟାକି ୟୁନେସ୍କୋ କର୍ସି, ସେ ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆମର ରାମସାର ସାଇଟ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଇଛି କାହାକେ? ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡକେ 2021-22ରେ। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲା ଆମର ଚିଲିକାକେ, ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ 21-22କେ ସେ ରାମସାର ସାଇଟ୍ରେ ତାମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କଲା। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କେ ଆମେ ଯିମା। ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ 4ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଇଥିରେ କାଣା କରସି, 4ଟା ଜିଲ୍ଲା ନା ଦେଇଦେସି, ଆର୍ କେନ୍ଟା ଆମର ଇତାର ସହିତ ତାମାନେ ଲିଙ୍କ୍ ନାଇଁ ନ ବସି ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସହିତ। ସେଥିଲାଗି ମନେ ରଖିଥ, ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟଟା ପୁରା 4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ ଟଚ୍ କରିଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଅନୁଗୁଳକେ, କଟକକେ, ବୌଦ୍ଧକେ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼କେ। ହେଲା, ତ ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ এই 4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ ଟଚ୍ କରିକି ଅଛି ଆମର ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟଟା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କେ ଆମେ ଯିମା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନାମ କ'ଣ? ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କହିସାନୁ, ଯୁଡ଼େ ନୂଆ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ। ତ ପହିଲା କେନ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା? ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାତକୋଶିଆକୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା? ସାତକୋଶିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ହିସାବରେ କେବେ ତାମାନେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା? 2006 ମସିହାରେ ଆମର ସାତକୋଶିଆକୁ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କେନ୍ ପ୍ରାଣୀ ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ଭିତରକନିକା? ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ଆମର ଲୁଣି ପାଣି କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଟିକରପଡ଼ା ହେଉଛି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର। ମନେ ରଖିଥାଉ, ଏ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଇସି ଏକ୍ଜାମ୍ମାନଙ୍କୁ। ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ଲୁଣି ପାଣି କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଟିକରପଡ଼ା ହେଉଛି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଚନ୍ଦକା ହାତୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଅଛି, ନାଇଁ କି ନାଇଁ? ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୁଲଡିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଇଟା ଡିସ୍କସ୍ କରି ସାରିଲାନ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହଦଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏନ୍ତାଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଆଗ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଆର୍ ଏନ୍ତାଟା ନାଇଁ ହେବାର, ଏବେ ବହୁତ କିନ୍ରେ ବୁଲିକିରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନ ଦେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନ ନାଇଁ ପକାବାର। ହେଲା, ତ ହଦଗଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହା ବି ଦେଖି ନେଇଥିବାର କଥା, କେବେ ଆସିଯାଇପାରେ ବି। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉଷାକୋଠି ବା ବଡ଼ରମା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉଷାକୋଠି ଆମର ଅଭୟାରଣ୍ୟଟା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କପିଳାସ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କପିଳାସଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଲାଗି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଅଛି ସେଟାକି କଭର୍ କରିଛେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ସଖାମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯେମିତିକିରି ଭିଡ଼ିଓଟା ତାମାନେ ବେଶୀ ଭ୍ୟୁ ଯିବା। ସେଠି ଯଦି ବେଶୀ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରବା, ଏନକରେଜ୍ କରବା। ତୁମମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟଟା ମୋର ଲାଗି ଗୋଟେ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଭଳିଆ କାମ କରବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଆଉ ଏନ୍ତାଟା ହିଁ ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶା ଯେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ OSSI ଓ SSC ଥ୍ରୋରେ ଇଥିରୁ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଆମର 4 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ତା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛୁ ରିଭର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ କରିଛୁ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ଇଟା କଲା। ତ ତୁମେ ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକିନିକି ଦେଖ, ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଆଜି ଲାଗି ରହିଲି, ଫେନ୍ ଦେଖା ହେବା ଆର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।